가까운 미래, 동유럽에서 미국이 평화유지군으로 개입한 전쟁이 벌어지고 있습니다. 무인 드론과 인공지능 로봇이 전투에 활용되고 있는 시대죠. 한편 드론 조종사 하프 중이 평소처럼 작전을 수행하던 어느 날 한 선택의 기로에 놓이게 됩니다. 상부의 명령을 무시하고 드론 미사일을 발사하는데 아군을 죽게 만들면서 징계를 받게 되죠. We know. All due respect, Cap. Tried to save all 40. But you 3 years ago, Have you ever experienced a mass time in a conflict zone? ma'am, but He the only option. self-lucky today. Your CO at Camden 이에 따라 그는 강제로 최전선에 배치되어 직접 전쟁을 경험해야 하는 상황에 놓이게 됩니다. 그리고 그곳에서 자신의 상관인 리오 대위를 만나게 되죠. 하프를 보자마자 그의 신상을 줄줄이 읊는데 Damn, you a cold. 이곳에 온 것이 불만이었던 하프 중위는 리오 대위와 시작부터 기싸움을 벌이고 있군요. All due respect. 이들의 임무는 테러리스트 빅토르 코발을 저지하는 것. That's Russia's. 빅토르 코발의 목적은 핵무기를 탈취하여 전 세계에 테러를 일으키는 것이었습니다. On Kobal's next plane ride out at dawn. 그런데 리오 대위의 모습이 이상합니다. 놀랍게도 리오는 인간이 아닌 첨단 AI 기술로 만들어진 안드로이드 군인이었죠. 그들은 곧 현장으로 투입됩니다. 현장 경험이 전무한 하프는 잔뜩 긴장을 하는데 So frequent. We got a bunch of civilians. Their base of 8 men down. Proceed. Execute the fire. There to exit the vehicle. All units defense formation. Calm, let's keep. Formation! What's going on? Nobody knows. 이미 그곳은 적군에 점령당한 상태였습니다. 그때 리오 대위가 협상에 나서게 되고 I'm unarmed. Men to put their guns down. 협상이 진전되던 그때 총격전이 벌어지게 되죠. 처음 보는 참혹한 현장에 멘탈이 나가버린 하프. 상황이 종료되고 이들은 다음 임무를 수행하러 갑니다. That's good news. 그런데 누군가 이들을 노리고 있네요. 곧 암살자를 잡는데 성공하지만 제대로 된 정보를 넘겨주지 않자 리오는 시민들로 하여금 그를 맞아 죽게 합니다. Where we going? I didn't say the intel was that. 이를 본 하프는 그에게 반발하게 되지만 어찌할 방법은 없습니다. 학교에 온 하프와 리오. 이곳에는 현장과 다른 따뜻함이 있었죠. 그리고 그곳에서 리오 대위의 동료를 만나게 됩니다. Dansk. The vaccines were. I've done everything fair. The nuclear missiles kind of series of highly classified Evolved. Price. I think so. If he knows where the South. To break into the Kresny would need to think twice about betrayal. 빅토르 코바를 막기 위해 먼저 무기를 밀매하고 Sadly, no discount. 곧바로 핵무기 코드를 알아내기 위해 다음 장소로 향하는데 AI로 만들어진 리오 대위는 너무나도 강했습니다. 원하는 대답을 듣자마자 그를 보내버리네요. Go up against Koval and from back. Come on, Harper. What about your internal? Like you crossed the line. But if you don't think it's 또다시 싸우던 그들은 어딘가에 도착하는데 갑자기 리오가 자신의 몸에서 무언가를 꺼내라고 합니다. 적들의 추적을 피하기 위해 해킹당한 자신의 위치 추적기를 제거하려는 것이었죠. Give it here. 이번에는 하프가 잘할 수 있을까요? Clock my six. Go. 리오는 하프에게 인질 구출을 시키고 혼자서 엄청난 퍼포먼스를 보여줍니다. 그때 전투 로봇이 나타나는데 깔끔히 처리하죠. 하지만 사방에 적들이 너무 많네요. 한편 인질들을 구출한 하프.
마침 지원 요청했던 병력이 현장에 도착하는데 남아있는 인지를 붙잡고 협박하는 적들. Okay. Look, it's all gonna be okay. 하지만 결국 총격전이 벌어지게 되죠. 적들을 처리하기 위해 상부는 이곳에 드론 미사일을 날립니다. We're all dead. I'm trying to. 자신이 컴퓨터 앞에서만 했던 일을 현장에 나와서 직접 겪어보니 많은 걸 느끼는군요. Good job, Harvey. 그 와중에 리오는 핵무기 코드를 확보했습니다. 하지만 하프는 아무리 생각해도 이해가 안 되는 것이 있었는데 With a history of gross Sounds like you don't, Harvey. I chose you. inhibiting improper treatment. You, my Yes, sir. track. 그동안 리오는 다른 속셈을 갖고 하프를 속이고 있었습니다. Put it down. There you did. I just saved your 핵무기 fuck. 코드를 가지고 홀로 떠난 리오. 기절해 있던 하프에게 누군가 찾아오는데 한편 어딘가에 도착한 리오. 대체 무슨 속셈일까요? 하프를 찾아온 사람은 학교에서 만났던 소피아였습니다. And then he is going 그녀에게서 리오의 진짜 목적을 듣게 되죠. Codes, Victor. General Kobo. With me, Victor. An idiot. That's incredible. 리오는 전쟁의 참혹함을 직접 경험하면서 인간들이 전쟁을 멈추지 않을 것이라 판단을 하였고 미국이 직접 핵 공격을 당해야만 군사 개입을 멈출 것이라고 결론을 내린 것입니다. Call and shot. 이제 리오는 코발이 갖고 있는 핵무기를 빼앗을 작정이죠. 순식간에 정리합니다. It's over. 훈련한 하프는 군대로 복귀하고 상관에게 알고 있는 것을 보고합니다. Look, I know it. Sir, you've got a list. Leo tricked me, Cole. He wanted me to call him where he's faster and he could be... He can't. He can't. And said something about a human authority. Made that practice. 고민하던 하프는 리오를 추적하게 되는데 Okay. Surveillance drones out and Registration 120. at high speed. Okay. Once I find him, I'll call it. We'll take out the command center. What if you don't? 리오가 러시아 국경에 진입하자 위치 추적 신호가 끊기게 되고 하프는 이제 직접 그곳으로 향하게 되죠. Right at the Russian border. We are taking out our operative only. You've got... 하프는 어느덧 현장에서도 떨지 않는군요. 발사대를 발견한 그때 Give me or the perimeter missile. 하프는 서둘러 옥상으로 향합니다. 하프는 옥상에 다다르지만 리오에게는 상대가 되지 않습니다. That's the man that killed. 핵무기 발사 준비를 하는 리오. For 3, come in. 정신을 차린 하프는 저항하지 않는 리오를 제압하는데 성공하지만 저항하지 않은 이유가 있었군요. 이미 세팅을 다 해놨습니다. Long time. Mind this whole time, so you anyway. This is the I have to disturb. The U.S. have never end. Millions will die. Get that. Keeping eyes on Leo. 미국은 서둘러 핵무기를 격추시키려고 하는데 Makes sense. Good.
Harp, this is Eckhart. This is Lieutenant Harp. 임무를 완수하고 돌아가는 하프를 보여주며 영화는 끝이 납니다. 이 영화는 가까운 미래의 전쟁을 배경으로 드론 조종사와 AI 병사가 협력하는 이야기를 그리고 있습니다. 로봇 병사와 드론, 첨단 AI 기술이 전투에서 어떻게 활용될 수 있는지를 보여주고 있죠. 리오는 신체적으로 강하고 전투 능력이 뛰어난 AI 병사로 인간보다 더 빠르고 강력한 전투 장면을 선보입니다. 아쉬운 것은 이 작품은 흥미로운 SF 설정을 가지고 있지만 이야기의 깊이가 부족하다는 점에서 아쉬움을 남깁니다. 리오는 전쟁을 끝내기 위해 핵미사일을 발사하려 하지만 그의 철학적 고민이 충분히 다뤄지지 않아 설득력이 약한 것 같죠. 또한 AI가 인간보다 나은 판단을 내릴 수 있을까? 라는 흥미로운 질문을 던지지만 결국 인간인 하프가 AI를 막고 승리하는 전형적인 전개로 흐릅니다. 인간보다 논리적이어야 할 AI가 핵 공격을 최선의 선택으로 판단한 이유가 설득력 있게 설명되지 않고 있죠. 안소니 마키의 액션 연기는 뛰어나지만 리오 캐릭터의 감정선이 애매해 제대로 된 악역으로 보이지 않습니다. 또 댐슨 이드리스는 주인공 하프 역을 맡아 감정 변화를 표현하지만 캐릭터 자체가 특별한 개성이 없어 다소 밋밋하게 느껴집니다. 이상 리뷰를 마칩니다. 감사합니다.